मंडळी, आज आपण एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व घेऊन आलो आहे आपल्या कार्यक्रमात. पद्मश्री डॉक्टर सुदाम लक्ष्मण काटे. डॉक्टर काटे गेली 40 वर्ष आदिवासी भागातल्या सिकल सेल ॲनिमियाग्रस्त पेशंट्सवरती काम करतायत, संशोधन करतायत. त्याची दखल भारत सरकारने घेऊन माननीय राष्ट्रपती श्री रामनाथजी कोविंद यांच्या हस्ते त्यांना 2019 साली पद्मश्री प्रदान केली. डॉक्टर काटे हे MSc PhD आहेत मेडिकल जेनेटिक्समध्ये. तेव्हा ते प्रथम विद्यार्थी होते. त्याच्या मागून अनेकांनी केला, परंतु ते प्रथम विद्यार्थी आहेत. BJ मेडिकल कॉलेज आणि ससून हॉस्पिटलमध्ये गेली 33 वर्ष ते कार्यरत होते. वेगवेगळ्या भूमिकांमधून त्यांनी तिथे काम केलं, जसं की बायोकेमिस्ट, रीडर, असोसिएट प्रोफेसर आणि प्रोफेसर. ससूनच्या सेंट्रल क्लिनिकल लॅबोरेटरीचे हेड या नात्याने अनेक रिलायबल लॅबोरेटरी मेथड्स त्यांनी डेव्हलप केल्या आणि 24 तास अत्यंत उत्तम सर्व्हिस आणि निदानाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. BJ मेडिकल कॉलेजमध्ये ट्रायबल हेल्थ रिसर्च सेंटरची त्यांनी स्थापना केली. त्यामुळे ट्रायबल हेल्थचा सखोल अभ्यास करता आला, अनेक पेपर पब्लिश करता आले. डॉक्टर काट्यांना अनेक पुरस्कार मिळालेत. त्यातले काहीच मी आपल्याला 2-3 सांगते. त्यातला पहिला 2019 साली भारत सरकारचा सर्वोच्च गौरव पद्मश्री पुरस्काराने सरांना सन्मानित करण्यात आलं. 2017 साली सिकल सेल ॲडव्होकेट हा व्हॉलेंटरी हेल्थ ऑर्गनायझेशन कॅलिफोर्निया अमेरिका यांच्याकडूनही त्यांना पुरस्कार मिळाला. सांगण्यास अत्यंत आनंद होतोय की हा पुरस्कार भारतीयाला पहिल्यांदाच मिळाला आणि तो सन्मान डॉक्टर काटे यांना मिळाला. 2015 साली MUHS नाशिक यांच्यातर्फे जीवन गौरव पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला. आज डॉक्टर काट्यांचं वय 88 आहे, परंतु आपण पाहताय सुदाम काटे रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना करून त्यामार्फत ते अनेक उपक्रम राबवत आहेत. आपण त्यांच्या मुलाखतीमधून ह्या उपक्रमांची माहिती तर घेणारच आहोत आणि त्यांच्या पुढच्या भविष्यातल्या ज्या काही स्वप्न आहेत त्यांची त्याबद्दलही जाणून घेणार आहोत. Namaskar, I am Sharmila Basu, daughter of Padma Shri Dr. Sudam Lakshman Kate. We together have started a foundation, Sudam Kate Research Foundation. The objectives of this foundation are to develop a seamless and integrated approach to alleviate the sufferings from patients affected with sickle cell disease, especially poor tribal populations of Maharashtra where the disease has high prevalence. The sickle cell disease, also called hemoglobinopathy, is a severe form of anemia. This is an inherited genetic disorder caused by a mutation in hemoglobin gene. This results in destruction of red blood cells through a sickling process leading to severe anemia. That is fatal if not treated. Treatment for sickle cell anemia disease is usually symptomatic. The quality of life in these patients is very poor due to many-fold complications. Our foundation has 4 cornerstones to approach the problem of sickle cell disease. These include large community screening programs using laboratory tests to identify the sickle cell gene. This is important because early identification and marriage counseling can prevent further transmission of this gene and reduce the burden quite a lot. We also would like to develop aggressively community counseling programs and supportive health care to sickle cell disease affected population. It is very important from the social point of view to provide proper rehabilitation to sickle cell disease affected patients. We will try to explore sustainable development in these areas through community partnerships. A very important collateral damage of sickle cell disease is the lack of education in affected children. As the tribals live in remote places, there are few accessible schools, and for a sickle cell disease affected child, movement is very painful.
Also, their nutritional status is very poor, thus aggravating disease symptoms. We shall try to cultivate basic educational access and infrastructure development in these areas. I therefore appeal to all of you to kindly donate to develop a sickle cell community health center at Shahada, Nandurbar district, Maharashtra. I thank you from the bottom of my heart. Namaskar. नमस्कार. नील मल्टी इव्हेंटच्या नीलम कट्ट्याच्या ह्या एका विशेष भागात आपलं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. आपण संवाद साधतोय पद्मश्री डॉक्टर सुदाम लक्ष्मण काटे यांच्याशी. सर, सिकल सेल ॲनिमिया म्हणजे काय? चांगला प्रश्न आहे. आपल्या रक्तातल्या ज्या तांबड्या पेशी असतात त्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन नावाचा एक प्रकार असतो. त्या हिमोग्लोबिनचं कार्य असं की वातावरणामधनं ऑक्सिजन घ्यायचा आणि ते फुफ्फुसावाटे सगळ्या शरीराला पुरवायचं. याला आणखीन अनेक कार्य आहेत, पण प्राणवायू वाहण्याचं काम मात्र प्रामुख्यानं ह्या तांबड्या पेशीमधल्या हिमोग्लोबिनचं. 5000 वर्षापूर्वीची गोष्ट. 5000 वर्षापूर्वी मलेरिया, त्यातल्या त्यात फॅल्सिपारम मलेरिया हा मेंदूत जायचा आणि अनेक माणसं त्या फॅल्सिपारम मलेरियामुळे मरायला लागली. अच्छा. तर हे मलेरियाचे पॅरासाईट जे आहेत ते पहिल्यांदा तुमच्या तांबड्या पेशीमध्ये जातात. बरं. तांबड्या पेशीमध्ये 1चे 2, 2चे 4, 4चे 5, 6चे मल्टिपल होतात आणि मग ती तांबड्या पेशीमध्ये फुगते सगळी आणि फुटते आणि मग त्या परत मलेरिया पॅरासाईट परत असतात. हो. तर असे मृत्यू झाल्यानंतर मनुष्य प्राणी हा निसर्गाचा आवडता प्राणी आहे. बरं. मग हे आवडता प्राण्यांचे इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती त्यांचे मृत्यू होतात म्हणून निसर्गानं एक जेनेटिक म्युटेशन घडवून आणलं. त्या हिमोग्लोबिन जे होतं ना त्याच्यामध्ये त्या नॉर्मल हिमोग्लोबिनचं सिकल सेल हिमोग्लोबिन केलं त्याने. आणि ते सिकल सेल हिमोग्लोबिन झाल्यामुळे मग माणसं मारायची कमी झाली. म्हणजे निसर्गानं त्या माणसांना सिकलपासून प्रोटेक्शन दिलं. पण मग सिकल सेल ॲनिमिया असलेली मंडळी मलेरिया आणि डेंग्यूपासून इम्यून असतात? डेंग्यू नाही, मलेरिया. फक्त मलेरिया म्हणजे त्यांना मलेरिया होऊ शकत नाही? डेंग्यू हा व्हायरस आहे. अच्छा. मलेरिया हा पॅरासाईट आहे आणि डेंग्यू काही तांबड्या पेशीत जात नाही. बरं. तर मलेरिया तांबड्या पेशीमध्ये जातो. त्या तांबड्या पेशीमध्ये गेल्यामुळे त्याने ते तांबड्या पेशीच्या हिमोग्लोबिनमध्ये, कारण प्रोटीन आहे हिमोग्लोबिन, म्युटेशन घडवून आणलं. अगदी स्मॉल सूक्ष्म म्हणजे एकच अमायनो ॲसिड बदललं त्याच्यामध्ये. अच्छा. त्यामुळे नॉर्मल हिमोग्लोबिनचं सिकल सेल हिमोग्लोबिन झालं. बरं. आणि सिकल सेलमुळे त्या माणसांना प्रोटेक्शन मिळालं. पण एका हातानं निसर्गानं प्रोटेक्शन दिलं आणि दुसऱ्या हातानं सिकल सेल डिसीज दिलं. मग या हाताने प्रोटेक्शन या हाताने काढून टाकलं सारखं. मग ह्या ज्या RBCमध्ये सिकल सेल हिमोग्लोबिन आहे त्याची एक पिक्युलर प्रॉपर्टी आहे की ज्यावेळेला प्राणवायू कमी होईल त्यावेळेला त्या RBCचा आकार गोलाकार न राहता सिकल सेलसारखा होतो. सिकल म्हणजे विळा कोयता. अच्छा. तशा आकाराच्या त्या पेशी किंवा आपलं चंद्रकोर म्हणतो थोडक्यात, तशा आकाराचा तो होतो. आणि तशा आकाराचा झाल्यामुळे त्या टोकदार असतात RBC, त्या एकमेकांमध्ये अडकतात आणि छोट्या छोट्या गुठळ्या होतात आणि त्या मायक्रो कॅपिलरीमध्ये जाऊन बसतात. बापरे. मायक्रो कॅपिलरीमध्ये गेल्यामुळे पुढचा जो रक्तप्रवाह असतो तो बंद होतो. त्याला इंग्रजी भाषेमध्ये इस्किमिया असं म्हणतात. असा इस्किमियाच्या ज्या ठिकाणी होतो शरीरामध्ये तिथे इतकं प्रचंड पेन होतं, वेदना होतात अशा की तो पेशंट सांगतो की डॉक्टर मला मारायचं औषध द्या पण या वेदना नको. अरे. इतक्या त्या असह्य वेदना असतात त्याच्यामध्ये. तर हे सिकल सेलचं मूळ कारण मलेरिया आहे असं. अच्छा. म्हणजे म्युटेशन झालं ते. म्युटेशन झालं. पण ह्याचा शोध कसा लागला? म्हणजे कळलं कसं? हे प्रथम कधी कळलं की हे सिकल सेल अनिमिया किंवा तो तसं दिसतंय वगैरे? नाही, असं की
सगळ्याच लोकांना काही हे म्युटेशन झालं नाही. हो. जे लोक मलेरियाला एक्सपोज झाले त्यांच्यामध्ये जे म्युटेशन आलं. बाकीचे बरेच लोक असे की जे मलेरियाला एक्सपोज झाले नव्हते, मग त्यांच्यामधलं हिमोग्लोबिन आणि हे हिमोग्लोबिन यांचा तुलनात्मक ज्यावेळेला अभ्यास केला त्यावेळेला सिकल सेल आहे याची माहिती मिळाली. अच्छा. तर 1910 साली जेम्स एरिक नावाचा एक अमेरिकन डॉक्टर होता. त्याचा एक आफ्रिकन पेशंट होता ॲनिमिया झालेला. तर त्याचा ते रक्त तपासत असताना त्या स्लाईडवरती त्याला बाकीच्या सगळ्या RBC गोळा करायच्या, पण एकच RBC जरा वेगळ्या आकाराची दिली. अच्छा. तर ती त्याला प्रथम दृष्टीने त्याला ती विळ्या कोयत्यासारखी वाटली किंवा सिकल सेल वाटली, म्हणून त्यांनी त्याला सिकल सेल ॲनिमिया नाव दिलं. त्या RBCला सिकल सेल RBC असं म्हटलं. आणि मग त्याच्यानंतर 40 वर्षांनी 1949 साली लिनस पावलिंग नावाचा एक सायंटिस्ट होता. त्याने तांबड्या पेशी, नॉर्मल तांबड्या पेशीचं हिमोग्लोबिन घेतलं, सिकल सेलचं हिमोग्लोबिन घेतलं आणि इलेक्ट्रोफोरेसिसच्या साहाय्याने त्यांचा अभ्यास केला. अच्छा. तर याच्या मोबिलिटी वेगवेगळ्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं की हे प्रोटीन वेगळं आहे आणि ह्या प्रोटीनमुळे डिसीज होतो, म्हणून त्याने मॉलिक्युलर डिसीज ही टर्म पहिल्यांदा इंट्रोड्यूस केली. बरं. तर त्या लिनस पावलिंगला ह्या त्याच्या कामाबद्दल नोबेल पारितोषिक मिळालं 1952 मध्ये. अरे वा. म्हणजे तसा एवढ्यातच कळलेला आजार आहे तो. हो, म्हणजे समजला झाला तर 5,000 वर्षापूर्वी. हो हो. पण कुणाला माहीतच नव्हतं, कारण मायक्रोस्कोप नव्हते. पेशंट यायचे, पण पेशंट यायचे म्हणजे काय, त्यांना ॲनिमिया आहे, मग ॲनिमियाची औषधं द्या, आयर्न द्या असं. पण 1910 सालापासून हा सिकल सेल ओळखता आला. त्याच्यानंतर अभ्यास झाला की बाबा अनुवंशिक आहे, आईवडिलांच्याकडून मुलाकडे येतो. अच्छा. मग तो नंतर अनुवंशिक. हा नाही, नंतर नाही, तेव्हापासून अभ्यास केला गेला की बा सिकल सेल आहे, मग कसं आहे, मग हा अनुवंशिक आहे. मग त्याच्या पुढे जे आईवडिलांचं तपासलं गेलं असं, त्यामध्ये हे सगळी माहिती सिकल सेलमध्ये मिळत गेली. ओके. 1952 साली त्या जेम्स एरिकला, आपलं लिनस पावलिंगला नोबेल पारितोषिक मिळालं. तोपर्यंत जगामधल्या कुठल्याही माणसाला भारतामध्ये सिकल सेल आहे हे माहीतच नव्हतं. 1952 सालाच्या आधी. 1952 साली काही फॉरेनर्स आले, डॉक्टर आले. त्यांनी निलगिरी पर्वताच्या आदिवासींची तपासणी केली, तर पहिल्या प्रथम त्यांना तिथे सिकल सेल सापडला. खूप मध्ये काळ गेला. हो. म्हणजे अनेक लोकांनी त्याचे खूप दुष्परिणाम भोगले आणि औषध तयार व्हायला तर पुढे किती दिवस लागले ते आपण आता बघूया. मेडिकल जेनेटिक्स हा खूप व्हास्ट विषय आहे. तुम्ही सिकल सेल ॲनिमिया का निवडलं? सिकल सेल ॲनिमिया का निवडलं त्याचं एक कारण असं की 1972 साली 10 रशियन अँथ्रोपोलॉजिस्ट भारतामध्ये आले होते. बरं. तर त्यांना आदिवासींचा अभ्यास करायचा होता. अँथ्रोपोलॉजिस्ट म्हटल्यानंतर शरीराच्या अगदी केसापासून ते अंगठ्यापर्यंत सगळ्या गोष्टींची मोजमाप करतात. बरं. पण त्यांना त्याच्याबरोबर रक्तामधले रक्तघटक जे आहेत अनुवंशिक, त्याचा अभ्यास करायचा होता. त्यावेळेला इथनं रक्त नमुना रशियाला पाठवणं थंडगार ह्याच्यामध्ये तर शक्य नव्हतं. मग इथे आपल्याला भारतातच कोणी असं काम करणारा माणूस मिळतो का, तर त्याने चौकशी करता ते BJ मेडिकल कॉलेजमध्ये आले. बरं. आणि ते मुतालिक सरांनी सांगितलं की असा एखादा शास्त्रज्ञ असेल तुमच्याकडे तर आम्हाला आमच्या कामाबरोबर देता का. तर मुतालिक सरांनी तर मला हे ब्लड जेनेटिक मार्कर कसे करायचे याचं शिक्षण दिलंच होतं. सरांनी मला बोलवलं आणि सांगितलं की उद्यापासून यांच्याबरोबर तू काम करायला जा. खूप चांगली आणि मोठी संधी होती. हो, रशियन सायंटिस्ट बरोबर आपल्याला काम करायला मिळतं, याबद्दल मला खूप आनंद झाला. मी लगेच सरांना हो म्हटलं. आणि आम्ही मग त्या त्यावेळेस धुळे जिल्हा होता, धुळे जिल्ह्यातल्या खेतिया नावाच्या गावामध्ये पावरा आदिवासी समाज त्यांचा निवडला होता. त्यांचा अभ्यास सुरू केला. आता त्यांना काही आदिवासींची भाषा येत नव्हती, मलाही येत नव्हती मात्र. पण मी तिथल्या एका शाळेतल्या शिक्षक होते, प्राथमिक शाळेतले, की ज्यांना मराठी येतं आणि पावरी भाषासुद्धा येतं. अशांची मदत घेतली मेडिएटर म्हणून. आणि मग रक्त घ्यायचं म्हटल्यानंतर ते कन्व्हिन्स करायला पाहिजे लोकांना. मग ते कन्व्हिन्स करायला मला फार त्या आदिवासींच्या चुलीपर्यंत जावं लागलं.
आणि मला असं वाटलं की त्या आदिवासींचं घर म्हणजे एक साधारण मोठी झोपडी, बांबूचे तट्टे लावलेले, भिंती काही नाही, वरती गवत पांघरलेलं. त्याच घरामध्ये गाया होत्या, त्याच घरामध्ये बैल होते, त्याच घरामध्ये शेळ्या होत्या, त्याच घरामध्ये मेंढ्या होत्या. म्हणजे वेगळा गोठा अशी काही गोठा असं ना संकल्पनाच काहीच नाही, नाही, सगळे एकत्र सगळे राहत होते. एकत्रच राहत होते. आणि स्वयंपाकघर म्हणजे काय तर 3 दगडांची चूल ओ. आणि एक 4-5 जर्मन सिल्वरची भांडी, एवढाच त्यांचा संसार होता. आणि मुलं म्हणली असतील तर 7-7, 8-8 मुलं, म्हणजे 7 पासून 15पर्यंत मुलं. बापरे. त्यामुळं मुलं, एवढ्या मुलांना आपल्या जेवायला काय द्यायचं 2 वेळेला, ह्या विवंचनेचं ते आदिवासी कुटुंब असायचं. मग सकाळपासून रात्रीपर्यंत ते कष्ट करायचे आणि कसं तरी मुलांचं जोपासना करायचं असेल. हो ना. इतकी गरिबी मी कधीच पाहिली नव्हती. ती देवाचीच लेकरं नाही का हो? निसर्गाच्या अगदी जवळ. हो, बरोबर आहे, पण माणसं आहेत ना शेवटी हो, ती. शेवटी माणसं आहेत. आणि आणि मदत तर केलीच पाहिजे. नाही, माणसांना 2 वेळा जेवण तर लागतं. अगदी अगदी प्रश्न. मग हे 2 वेळ जेवण कसं द्यायचं या विवंचनेत त्यांचे तिथे काही वेगळे व्यवसाय काय होते त्यांचे? ते असे राहत होते आणि एक मग गोष्टी म्हणजे शेती करायची. पण त्यांची शेती त्या 5-7 पुढ्याच्या पायथ्याची. त्या शेतीमध्ये तुम्ही गेलं तर मातीपेक्षा दगडच जास्त. म्हणजे शेतीचं उत्पन्न अतिशय मर्यादित होतं. मग कुठंतरी मोलमजुरी करायचे आणि येतील ते पैशामध्ये मुलांना काय. आणि जे काय गाय म्हशी शेळ्या बिळ्या असतील त्यांचं नाही दूध नाही, वगैरे काय असेल? म्हशी नव्हत्याच, कारण आदिवासी भागामध्ये म्हशी दिसतच नाही, म्हणजे चालणारच नाही तशा. हा, म्हणजे गायी होत्या का? गायी होत्या मात्र. आणि मग गायी असेल तर गायीचं दूध तुम्ही पिता का? तर ते म्हणाले नाही. मग गायी कशाला पाळता? ते म्हणाले आम्हाला बैल लागतो म्हणून आम्ही गाया पाळतो. गाईचं दूध हे गाईच्या वासरासाठी असतं, आपल्यासाठी नसतं. अगदीच अगदीच. म्हणजे किती त्यांचे विचार आपल्यापेक्षा वेगळे. आणि ते आदिवासी अतिशय प्रामाणिक होते. काय तर त्यांच्या मग मी ब्लड घ्यायला गेलो, त्यांना सांगितलं तर त्यातली निम्मी माणसं पळूनच गेली. कारण ब्लड त्यावेळेला आम्ही सिरियसनं घ्यायचो, तर साधारण 3 ते 4 cc घ्यायचं. अरे डॉक्टर साहेब फार मोठ्या प्रमाणात घेतात म्हणून ते पळून गेले. पण ज्या लोकांची ब्लड मिळाली त्यांची मग मी दिवसभर ब्लड कलेक्ट करायचो. संध्याकाळी त्या आंथरोपॉलॉजी बारेंची आमची मीटिंग व्हायची आणि तुम्ही काय काय काम केलं, आज काय केलं. मग त्याच्यानंतर माझं रात्री लॅबॉरेटरीत काम सुरू व्हायचं. आणि मग लॅबॉरेटरीमध्ये ते काम करत असताना त्या ब्लड मार्कर करत असताना मला तिथे 2 सिकलसेलचे पेशंट सापडले. बरं. आणि 6 वाहक सापडले सिकलसेलचे. 6 वाहक म्हणजे सिकलसेल वाहक. 2 प्रकारामध्ये असतो, एक पीडित आणि एक वाहक म्हणून. वाहक व्यक्तीला काही त्रास होत नाही, पण तो जीन पुढच्या पिढीत घेऊन जातो. आणि 2 वाहक व्यक्तीने लग्न केलं तर त्याला पीडित मुलं होण्याची शक्यता असते. पण वाहक असतो त्याच्या रक्तामध्ये तुम्हाला त्या विळ्यासारख्या दिसत नाही? दिसतात. हां, पण तरी त्रास होत नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये कसं असतं की नॉर्मल हिमोग्लोबिन 50% आणि सिकलसेल हिमोग्लोबिन 50%. त्यामुळे त्याला त्याच्यापासून त्रास होत नाही. त्यामुळे असे वाहक मिळाल्यामुळे, वाहक आणि पीडित असे 2 मिळाले. त्यामुळे आदिवासीमध्ये आणि उत्तर महाराष्ट्रामध्ये हा प्रथमच शोध लागला. इथे मग मी सिकलसेलचे पेशंट आहेत. आमचं हे झाल्यानंतर नंदुरबारच्या पेडियाट्रिशियनकडे गेलो, धुळ्याच्या पेडियाट्रिशियन गेलो आणि सगळ्यांना विचारले की बा तुम्ही कधी सिकलसेल पाहिला का इथे? ते म्हणाले नाही, आम्ही कधीच पाहिला नाही याच्यामध्ये. मग हा सिकलसेल आदिवासीमध्ये पहिल्यांदा सापडला. माझं हे फाइंडिंग मी माझ्या सरांना सांगितलं, मुतालिक सरांना. त्याने मला शाबासकी दिली आणि ते म्हणाले ह्या आदिवासीमध्ये आहे तर तो महाराष्ट्रातल्या सगळ्या आदिवासींचं रक्त तपास आणि सिकलसेल आहे की नाही तो बघ असं. आणि मग रशियन सायंटिस्ट निघून गेले. मग माझ्यावर 2 विचारमग्न झालो. 2 विचार की रशियन सायंटिस्ट आहेत की क्षमता आपली आहे काम करायची, आणि मग आपणच हे काम का करू नये, ती एक गोष्ट. आणि आदिवासींची गरिबी इतकी आहे हे मला पहिल्यांदाच
परिचय हो, डोळ्यांनी त्याचा. पाहिलं तेव्हा हो. ते त्यामुळे मग भेटलंच मी आहे. ठरवलं की आदिवासींच्या संबंधीच काम करायचं आणि सिकल सेलवर काम करायचं. त्यावेळेपासून सिकल सेलच्या कामाला सुरुवात झाली. मग महाराष्ट्रातल्या एक एक आदिवासी जमातीचे करत 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 मी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या आदिवासींची रक्त टेस्ट केली. त्याच्याकरता मग पायी हिंडावं लागलं, कारण आदिवासी एरियामध्ये जायला गाड्या नसतात. डोक्यावरती सगळं सामान वाहून घेऊन तिथं जाऊन त्यांच्या घरात जाऊन टेस्ट करायला लागायचं. त्यामुळे आदिवासी जाताना काम खूप करावं लागायचं, कष्ट खूप होते त्याच्यामध्ये. अशा रीतीने ते आदिवासींचं काम सुरू झालं मग त्याच्यामध्ये. बापरे, पण हे खूप कठीण होतं हो, की कठीण एकतर होतं. त्यांच्या इथे असणारं अज्ञान, गरिबी हो 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 आणि त्यांची भाषेचा पण आपल्याला अडचण होती. भाषेचं खूप अडचण आहे. कसं आहे, आज त्यातल्या त्यात मेडिकलमध्ये तुम्हाला काम करायचं असेल एखाद्या समाजाला, तर तुम्हाला त्यांची भाषा यायलाच पाहिजे, हम्म. तरच तुम्ही त्यांच्या जवळ जाऊ शकता. बरोबर आहे. मी ती पावरी भाषा शिकलो. अच्छा, तुम्हाला येते हो. त्यांची भाषा? तर पावरी भाषा येते त्यांचं की प्रेडिग्री काढतो आम्ही, वंशावळ काढतो. त्यावेळेला किती मुलं आहेत, किती सवरा आहे तुझे काय, हम्म. ओढला कोण आहे, मोठा कोण आहे, त्या फाट्या कोण आहे, त्या फाट्या कोण आहे, असं करून ते येते. मग त्यांना जवळीक वाटायला लागली, जवळीक वाटायला. भाषा पण यायला हो, लागल्या हो, त्यामुळे. हो. आणि म्हणून तुम्हाला जर खरोखरच लोकांच्यामध्ये काम करायचं असेल तर तुम्ही त्याची पहिल्यांदा भाषा शिकली पाहिजे. हम्म. हे मी ससूनमध्ये मी टेक्निशियन असल्यापासून शिकलो. मी त्या OPDमध्ये कानडी माणूस आला तर कानडी बोलायचो, बंगाली माणूस आला तर बंगाली पण बोलायचं, सिंधी माणूस आला तर सिंध्या पण बोलायचं. किती मस्त. ये हुडगा ये नाग देतो. नाही, पहिल्यांदा तुझं नाव काय, निन हेसरीनं तुझं नाव, निन आप्पो हेसरीनं, मी ते वडिलांचं नाव आहे, निन अड्डेसर, निन मोरू यावरू, म्हणजे तुझ्या गावाचं नाव काय. मग ये हुडगा ये नाग देतं, या मुलाला काय होतं, मुलगी असेल तर हुडगी म्हणायचं, ये हुडगी ये नाग देतं. बापरे. अशा तऱ्हेचं कानडी शिकलो, तामिळ शिकलो, सिंधी भाषा शिकलो. जसे पेशंट माझ्याकडे आले त्यांना नावापासून सुरुवात करायची. तुला नाव विचारायचं असेल तर कसं विचारायचं. मग ते कानडी वाचायला की हा भाव कानडीच आहे आपल्याच पैकी यायचं. मग ते अनेक प्रश्न विचारायला लागायचे. मग मी म्हणायचं की याने ठरव बाहेर बाकनमेलेकडून नाळबंद रिपोर्ट करतो, बापरे. म्हणजे तू बाहेर बस जाऊन मी तुला रिपोर्ट राहून दे. खरंच कौतुक आहे, तुम्ही किती वर्सटाईल आहात आणि सगळ्या विश्वाची माहिती तुमच्याकडे आहे हो, असं मला आत्ता वाटतंय. कारण इतक्या भाषा शिकणं कामच्या लवका होईना, पण हो, ते हो. 10-12 प्रश्न विचारण्या इतपत भाषा शिकणं सुद्धा कौतुकाचं वाटतंय मला आता जरा एक त्यामुळे या वेगळा. भाषेमुळे मला आदिवासींच्या जवळ जवळीक वाटल्याची. तिथं भिल्ल लोक आहेत आणि पावरी लोक आहेत. पावरी लोकांची भाषा वेगळी, भिल्ल लोकांची भाषा वेगळी. ओ, मग ती पण येते ती तुम्हाला? पण येते त्यांना त्याच्यात. त्यामुळे त्यांना तुमच्याबद्दल जवळीक हो, निर्माण जवळीक झाली वाटली, आणि ते जवळीक सहकार्य वाटली. करू लागले तुम्हाला. त्यातल्या त्यात आम्हाला जेव्हा पेडिग्री काढायची असते ना वंशावळ, त्यावेळेस जर माहिती असेल भाषा तर चांगल्या रीतीने ते पेडिग्री काढतात. आता या मुलीचं लग्न झालं असं विकलं की ते म्हणतात विकली तिला. हो. म्हणजे विकली म्हणजे त्या आदिवासी मुलीचं लग्न झालं की त्या मुलीचे पैसे मिळतात वडिलांना तिच्या, हो. त्याला द्याज म्हणतात, पण ते विकली असं म्हणतात. हो. त्यामुळं मुलगी झाली काय किंवा मुलगा झाला तरी, मुलगी झाली तर विकायला पैसे मिळतात, मुलगा झाला तर हमखास शेतीत काम करायला माणूस हो, मिळतो. हाताखाली काम करायला 1-2 हात मिळतात त्यामुळे त्यांना. किती मुलं झाली तरी त्यांना वाईट वाटत नाही त्याचं. बापरे. पण मग ही संकल्पना तुम्ही थोडीशी म्हणजे रुजवली गेली का हे काम करता करता, कुटुंब नियोजनाची, किंवा जितकी कमी मुलं असतील तेवढं आरोग्य राहील तुला सांगतो. किंवा हे होईल असं? हो, आम्ही दिली कल्पना त्यांना. मग सुरुवात झाली कामाला. 91 साली मी रिटायर झालो आणि मी मग ठरवलं की काय करायचं आता आपण पुढे. तर त्यावेळेला माझ्यापुढे 2 पर्याय होते. एक पर्याय असा की त्यावेळेला प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज नवीन येत होती आणि त्या प्रायव्हेट कॉलेजमधनं गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजमधनं रिटायर होणाऱ्या प्रोफेसरांना डिमांड होती. म्हणजे भरपूर पगार तर द्यायचे, पण आता प्रवरानगरचं मेडिकल कॉलेज, त्या प्रोफेसरांना
एक पोतं साखर द्यायची वर्षाला. हो हो म्हणजे अशी ॲडिशनल हे कर हो, असं द्यायचे, काय काय क्वार्टर फ्री, साखर फ्री अशा तऱ्हेचं द्यायचे. मग मला तर ह्या कामाची आवड होते शिकल. मी ठरवलं की सिकलसेलमध्ये काय. मग मी मिसेस काटेंना विचारलं की बा असे असे 2 पर्याय आहेत. पहिल्या ह्याच्यामध्ये पैसे आहेत, पण दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये पैसे नाहीत, आणि आपल्या तर पदरी 3 मुली आहेत, तिघींची लग्न व्हायची होती, शिक्षणही व्हायची होती. तर ती म्हणाली की तुम्हाला जे आवडेल तेच करा. अरे वा. म्हणून मग मी ते प्राध्यापकाची नोकरी न धरता सिकलसेलचं काम सुरू केलं. नाही खरंच, पण सहधर्मचारिणीची जी अशा प्रकारची साथ असते ती लाभलं हे सुद्धा भाग्यच हो, वाटतंय खरं मला. भाग्य. कारण अदरवाईज महिला अशा प्रकारे रिॲक्ट होतील असं मला वाटत नाही, जेव्हा 3 मुली आपल्याला आहेत. आणि आपल्या समाजात तरी मुलींचं लग्न लावून देणं ही मोठी गोष्ट आहे. तर मला खूप कौतुक वाटतंय. हे संशोधन पुढे कसं गेलं मग पुढे? मग 1991 साली मी पूर्ण वेळ त्याच्यामध्ये काम करायला सुरुवात केली. खरं तर रिटायरमेंट नंतर लोक विश्रांतीची स्वप्न बघतात, हो. आणि तुम्ही परत नव्याने एकदा उभं राहण्याचं स्वप्न बघितलं. आणि मी धुळे जिल्हा म्हणजे आता नवीन नंदुरबार जिल्हा सातपुडा पर्वत निवडला, आणि सातपुडा पर्वतामध्ये काम करायला सुरुवात केली. मग रोगाचं निदान करण्याकरता असं पाहिलं की वेनमधनं रक्त घेतले तर आदिवासी पळून जातात. हो. मग म्हटलं आपल्याला तर रक्त पाहिजे. मग त्या भागात काम करत असताना काही मलेरिया वर्कर भेटले. तर ते मलेरिया वर्कर 3-4 थेंब स्लाईडवर घेतात, आणि मग त्यांचं ते मलेरियाचा बोटामधून अभ्यास घेतात. मग मी असा विचार केला की आपल्याला बोटामधनं 4 थेंब घेऊन सिकलसेलचं डायग्नोसिस करता येईल का. पण त्याला 2-3 वर्ष लागली, ट्रायल अँड एरर मेथड असं करत करत करत. कारण खूप कमी क्वांटिटीत घेतल्यामुळे. कोणी क्वांटिटीत किती. आणि मला असं समजलं की आपण हे करू शकतो, आणि स्वस्तात करू शकतो. म्हणजे आम्ही जी सिकलसेलची टेस्ट करतो ते फक्त 10 रुपये खर्च येतो त्याला. काय सांगता, म्हणजे हे संशोधनाचं फलित आहे हो मला वाटतं. हो. त्यामुळे आम्ही 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख लोकांची रक्त तपासणी केली याच्यामुळे. आणि रक्त द्यायला लोक कातकू करायचे नाही, कारण बोटातूनच रक्त मग घेतात. त्यांना ती सवय होती मलेरियासाठी. हो, मलेरियाची सवय होती, त्यामुळे ते इंट्राव्हेनस घ्यायला पळून जायचे. पण बोटातलं रक्त घेतल्यानंतर अगदी लहान 3 वर्षाचं मुलगा म्हटलं तरी हात पुढे करायचे ते. म्हणजे त्यांना भीती नाही वाटायची. जलती वाटायचे नाही. मग 2 लाख लोकांचं जेव्हा तुम्ही रक्त तपासलं तेव्हा किती सिकलसेल ग्रस्त आम्ही लोक आम्ही तुम्हाला त्या मिळाले? भागात ज्यावेळेला रक्त केलं त्यावेळेला आम्हाला 20% कॅरियर सापडले, वाहक सापडले. अच्छा, वाहक सापडले 20%. हां, आणि 1.5% पीडित सापडले, म्हणजे सपोरार सापडले. नाही, पण वाहकांची संख्या भीतीदायक आहे. हो, कारण भीतीदायकच आहे. त्याच्यातल्या 2 वाहकांचं लग्न झाल्यानंतर हो. एक पीडित तयार आणि होतोच त्यांना ना. त्याचे आपण लग्नसंबंधी सिकलसेलबद्दल आदिवासींना काहीच माहीत नाही. त्यामुळे मग आम्ही काय करायला लागलो की ते सिकलसेलचे पेशंट आमच्याकडे पहिल्यांदा आले की आम्ही प्रथम त्यांचं रक्त तपासतो. रक्त तपासायला 2-3 तास तरी लागतात त्याच्यामध्ये. मग रक्त तपासल्यानंतर ज्याला सिकलसेल पीडित असेल त्याला लाल कार्ड देत होतो. अच्छा. जे सिकलसेल वाहक असेल त्यांना पिवळं कार्ड देत होतो. बरं. आणि ज्यांच्यामध्ये सिकलसेल दोष नाही त्यांना पांढरं कार्ड द्यायचं. आणि मग सांगायचो की रंगीत कार्ड धारकांनी एकमेकाशी लग्न करू नका. रंगीत कार्डाने लग्न करायचं झालं तर पांढऱ्या कार्डाशी करा. पीडितांनी लग्न करायला काय हरकत नाही, कारण त्यांना पीडितच मुलं होणार. हो का. हो. अच्छा. त्यामुळे मग तरी देखील पिढीने करू नये. अगदीच वाटलं तर त्यांनी दत्तक घ्यावं. पण दत्तक घ्यानं ही कल्पना आदिवासींना कधी माहितीच नव्हती, आणि पचलीही नाही त्यांना त्या. बरोबर. पण ही कार्ड वाटपाची जी पद्धत जी आहे ती मी 1983 साली मला सायप्रसला जायला मिळालं. अच्छा. हो. सायप्रस नावाचा छोटासा देश आहे, त्यांची लोकसंख्या 7 लाख आहे. तर तिथे सिकलसेलसारखा थॅलेसेमिया नावाचा एक आजार मोठ्या प्रमाणात आहे. अच्छा. तिथे तर 3% सफरर आणि 30% कॅरियर असे होते. खूपच चिंताजनक आहे. चिंताजनकच आहे. तर मग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने
आणि तिथल्या काही डॉक्टर मंडळी, प्राध्यापक मंडळी, त्याच्यामध्ये त्यांनी हेड ऑफ द चेअरसुद्धा घेतले. अशी कमिटी बनवली आणि त्याने पहिलाच 76 साली सुरुवात केली की सगळ्या 7 लाख लोकांची रक्त तपासली. अच्छा. आणि कॅरियर कोण आहे, सफरर कोण आहे आणि नॉर्मल कोण आहे, त्याप्रमाणे त्यांना कार्ड दिली ते. त्याच्यानंतर त्याने 83 लग्न करताना तो ख्रिश्चन देश होता, मग तो मुलगा आणि मुलगी हेड ऑफ द चर्चकडे परवानगी काय मागायला जायचे. त्याला हेड ऑफ द चर्च म्हणायचं तुमची थॅलेसेमियासाठी दाखवा, आणि ते दोघेही कॅरियर असतील ते हेड ऑफ द चर्च सांगायचं लग्न करू नका. पण ते ऐकायचे म्हणजे सांगतो तुला. त्याच्यात साधारण 100 लोक घेतले तर त्यातले 60% लोक सल्ला मानायचे, 40% तरी देखील लग्न करायचे. मग हा सगळा डेटा त्याने कॉम्प्युटराईज करून ठेवला होता. मग जे कपल ते कॅरियर असूनही लग्न केलं, त्याला कपलची ती बाई, त्या कपलमधली ती बाई गर्भवती राहिली की त्याला त्या थॅलेसेमिया सेंटरला यायलाच पाहिजे असं कंपल्सरी केलं. अच्छा. आणि मग ती बाई तिथे आली की त्यावेळेला फिटोस्कोपी होती, कोरॅनिक बायोप्सी असं काही टेक्नॉलॉजी नव्हती. मग 3 महिन्याच्या आतमध्ये त्या आईच्या पोटातल्या बाळाचं रक्त नमुना घ्यायचा, त्याचं लॅबॉरेटरीमध्ये टेस्ट करायची आणि ते बेबी थॅलेसेमिया मेजर आहे का हे 100% सांगता यायचं. मग ज्यांची थॅलेसेमिया मेजर आहे त्या बाईला ते कंपल्सरी ॲबॉर्शन करायला सांगत होते. पूर्ण देशाचाच प्रोजेक्ट म्हणूनच त्यांनी तो सांगतो हाती ना. धरला नाही, होता. त्याच्यामध्ये ख्रिश्चन लोकांना ॲबॉर्शनला विरोध आहे, पण त्या हेड ऑफ द चर्चलाच त्याच्यामध्ये घेतल्यामुळे ते आपोआपच ती ॲबॉर्शनसाठी परवानगी मिळाली. मग 76 साली त्याने हा कार्यक्रम सुरू केला का, आणि 83 साली एकही थॅलेसेमियाची बेबी जन्माला येऊ दिली नाही. वा, मोठा यश आहे. सायप्रससारख्या छोट्या देशानं जेनेटिक डिसीजवरती मात केली, म्हणून त्याने जगातल्या 13 सायंटिस्टला हा प्रोग्राम बघायला बोलवलं WHOने. भारतातर्फे माझी निवड झाली. खूप अभिमान वाटतोय. हो. आणि मग मी तिथे गेलो, 1 महिनाभर तिथे राहिलो, तो सगळा प्रोग्राम बघितला आणि मग भारतामध्ये परत आला. मी म्हटलं की आपल्या देशात आपण असा प्रयोग का करू नये. मग विचार केला की भारताची संख्या किती मोठी, तिथल्या 7च लाख आहे. पण म्हटलं चांगलं काम आहे, कुठेतरी सुरुवात केली तर ते पुढे जाईल असं. म्हणून मग आदिवासींच्यामध्ये हा काउन्सिलिंगचा आणि कार्डचा प्रयोग केला आणि त्याच्यावर लोकांना सुरू केलं असं. त्याच्यामध्ये एक अडचण आम्हाला अशी येते की या मुलांना, मी सांगितलं तसं 13-13, 14-14, 15-15 मुलं त्यांना, म्हणजे एवढं कमी मुलं, जितकी मुलं जास्त तेवढं त्या फॅमिलीमध्ये सिकलचे रुग्णही जास्त. म्हणून आम्ही त्यांना जसं प्रीनेटल डायग्नोसिस करा किंवा आता प्रीनेटल डायग्नोसिसला काही लोक तयार नसतात, आपलं हे मॅरेज काउन्सिलिंगला कार्ड दाखवून लग्न करायला. कारण त्याच्यामध्ये एक अडचण अशी होती की ते आमच्याकडं तपासून घ्यायचे, कार्ड घ्यायचे, पण लग्नाच्या वेळेस खिशात ठेवायचे कार्ड, दाखवायचे आणि सांगायचं माझं रक्तच तपासलेलं नाही आहे. कारण त्याला असं वाटायचं की मी जर कार्ड दाखवलं तर माझं लग्नच होणार नाही. त्यामुळे ते कार्ड सिस्टीम खरोखरच चांगली आहे, पण ह्या भीतीमुळे ते या समाजामध्ये वापरले इम्प्लिमेंटेशन झालं नाही. आणि तेच इम्प्लिमेंटेशनच करायला पाहिजे, कारण ती सोपी मेथड आहे, त्याला काही बाहेरचा खर्च येत नाही. आणि आमचा हाच प्रयत्न की त्याने ते ॲक्सेप्ट केलीच पाहिजे, म्हणजे शिक्षणाने म्हणजे वाढून द्यायच्यामध्ये. पण त्यानं दुसरा अल्टरनेटिव्ह आम्ही याचा दिला की तुम्ही मॅरेज काउन्सिलिंगला तयार नाही ना, तर मग तुम्ही दोघे कॅरियर आहात, लग्न झाल्यानंतर लग्न रक्त तपासा. कॅरियर असाल तर मग 11 आठवड्याच्या आतमध्ये तुम्ही तुमच्या त्या बाईला घेऊन यायचं. मग तिचं कोरोनिक बायोप्सी घेता येते त्या बेबीच्या आतमधल्या, आणि त्या कोरोनिक बायोप्सीमध्ये DNA चा सॅम्पल मिळतो. तो DNA RT-PCR मॅग्निफाईड करता येतो. त्याचं इलेक्ट्रोफोरेसिस करून ती आतली बेबी सिकल सेलची आहे का सिकल सेल कॅरियर आहे का नॉर्मल आहे हे 100% सांगता येतं. आणि मग आम्ही त्यांना सांगतो किंवा आता ही बेबी तुम्हाला आयुष्यभर काय सांभाळता येणार नाही, तर तुम्ही त्याचं अबॉर्शन करा असं त्याचं. पण ही टेक्नॉलॉजी इतकी
अवघड आहे आणि इतकी खर्चिक आहे की त्याला मोठी लॅबॉरेटरी, सगळी इक्विपमेंट, आर्थिक त्याला मोठं मोठं पाठबळ पाठबळ आहे असं. तर ते काय आदिवासींना, आमचं तर मत आहे की प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ही टेस्ट व्हायला पाहिजे, पण ते होत नाही. आता फक्त मुंबईला KM हॉस्पिटल ICMRचं आहे, तिथं ही टेस्ट होते. आणि आम्ही पाठवलं तर आदिवासी पेशंट जर असेल तर आदिवासी पेशंटला ही फ्री करून मिळते. नाहीतर अदरवाईज खर्चिक आहे हे सगळा प्रकार. मग त्याच्यानंतर तो म्हणजे तसं की आम्ही सांगतो त्यांना किंवा ही तुम्ही इतकी, एक फॅमिली आमच्या मला सापडली की आईवडील कॅरियर, 13 मुलं त्यांना, 13तली 3 मुलं मरण पावली. 10 मुलांच्यापैकी 8 पिढीत आणि 2 कॅरियर. म्हणजे एका पिढीत मुलाला सांभाळण्यासाठी इतका त्रास आहे. 8 पिढी मुलं कसं करते. तर तो मोठा मुलगा ते आमच्याकडे घेऊन आले तपासण्यासाठी. तर तो 22 वर्षाचा मुलगा त्या वडिलांनी कडेवर घेऊन आले त्याला, कारण त्याला चालताच येत नव्हतं. कारण या आजारामध्ये आपलं मांडीचं जे हाड असतं, म्हणजे कमरेचं जे हाड असतं, तिथं जो जॉईंट असतो, बॉल आणि सॉकेट असतं, तर त्या बॉलचे झीज होते आणि त्या माणसाला चालता येत नाही. अच्छा. मग सुरुवातीला ती माणसं आमच्याकडं लंगडत येतात, मग कुबडी घेऊन येतात, मग फरफटत येतात. आणि इतके करून काही होत नाही म्हटल्यानंतर मग कुठल्या तरी व्यसनाच्या मागे लागतात. कारण एक सिकलचं पेन आणि ह्या हाड दिलेल्याचं पेन, ही दोन्ही पेनं त्या पेशंटला सहन होत नाही. आणि मग ते दारू पिऊनच, बहुतेक दारूचंच व्यसन असतं. बाया असतील तर काय तरी ते तंबाखू ओढायची व्यसन घेतात, मरून जातात ते त्याच्यामध्ये. खूपच वाईट परिस्थिती आहे. परिस्थिती. तुम्ही जो मला आधी रेशो सांगितला तो, मग आता एवढं आपण काम केलं तिथे जाऊन, इतकं लोकांना जागरूक केलं, त्यांना सगळं शिकवलं, मग रेशोमध्ये काही कमी झाली का? म्हणजे उलट वाढला रेशो. अशा दृष्टीने की हा केव्हा कमी होईल. आम्ही सांगतो जसं कॅरियरने लग्न केलं नाही तर कमी होईल. कोण लग्नाच्या आधी तू कॅरियरच कमी, काही बघत नाहीत. त्यामुळे कॅरियरची लग्न होतात, कॅरियर नॉर्मलचे होतात, कॅरियर सफररचे होतात, सफरचे होतात. त्यामुळे ही पद्धत जोपर्यंत ते बदलत नाहीत तोपर्यंत हा कमी नाही होणार, वाढतच जाणार. खूपच वाईट वाटतंय. म्हणजे इतके त्याच्यासाठी तास घालवूनही काही फरक नाही झाला. एक एपिडेमॉलॉजिस्ट आहे ब्रिटिशमधला, त्याने भारतातला सिकलसेलचा अभ्यास केला आणि त्याने सांगितलं की सिकलसेलबद्दल जर भारताने काही केलं नाही त्या पेशंटला ट्रीटमेंट देणं, तर 2050 साली सिकलसेल ही भारत ही सिकलसेलची राजधानी होईल. बापरे. हो. पण आता म्हणजे नागरी भागामध्ये पण हा आढळतोय का? नागरी भागामध्ये आढळतं असं की नागरी भागामध्ये सिकल थॅल असं कॉम्बिनेशन असलेले आहेत. सिकल आणि थॅल. ओके. थॅलेसेमिया आणि सिकल. पण सिकलही सापडतं असं की आता आदिवासींना शिक्षण दिले गेलेले आहे, त्यामुळे ते मॅट्रिक होतात, काही BA होतात. त्यामुळे ते नोकरी करण्याकरता इकडे यायला लागले ना, शहरात यायला लागले. जिथं जिथं त्यांना स्कोप मिळेल तिथं ते नोकरीला यायला लागले. ते बरोबर येताना सिकलसेलही बरोबर घेऊन आले ना. आता आमच्याकडे एक मुलगा आला तर सिकलसेलचा मुलगा, तो त्या नवापूरच्या एका खेडेगावातला होता. त्याचे वडील शिकले, म्हणजे मॅट्रिक झाले आणि त्यांना पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये क्लार्कची नोकरी मिळाली. ते शिक्षण घेऊन म्हणजे हे करून पुढे सुपरिटेंडंट झाले युनिव्हर्सिटीमध्ये, इथंच सेटल झाले. त्यांचे 3 मुलींना सिकलसेल कॅरियर आणि एक मुलगा सिकलसेल सफर होता. तो सफर आमच्याकडे आला. त्या 2 मुलांनी सिंधी मुलींचे लग्न केले, कारण ते शाळेत आले, इंग्लिश मिडियममध्ये शिकले, त्यामुळे दृष्टिकोन त्यांचा वाढला. त्यामुळे त्या सिंधी मुलींची लग्न केली. पण त्याच्यात त्याचा ऐकायचं सिंधी लोकांच्यामध्ये थॅलेसेमिया कॉमन आहे आणि ह्या आदिवासींच्यामध्ये सिकलसेल कॅरियर. मग ते सिकलसेल मुलं कॅरियर आणि त्या बाया थॅलेसेमिया कॅरियर असं म्हणजे सिकल थॅल मुलं त्यांना झाली. अच्छा. मग आणि काय फरक झाला त्याच्यात ह्याच्यामध्ये? सिकलसेल अनिमियापेक्षा सिकल थॅलेसेमियाला थोडीशी जास्त लक्षणं असतात, ट्रीटमेंट जास्त लागते. एकंदर आपण इतकी वर्ष जे संशोधन केलं त्याच्यामधून काय निष्पन्न झालं? म्हणजे एक सांगू का तुला की हे काम खूप खर्चिक आहे. आम्ही आमच्या परीने प्रयत्न करतो,
खरं आदिवासींनी जर ती मॅरेज काउन्सिलिंगची जी पद्धत आहे, जसं सायप्रसने ते थॅलेसेमिया नाहीसा केला, तसं जर त्यांनी हे मॅरेज काउन्सिलिंग ॲक्सेप्ट केलं. अर्थात कसं आहे की हे कुठलाही मुलगा एकदम पहिलीतनं 5वीत जात नाही, बरोबर, दुसरी, तिसरी, चौथीत जातो. टप्प्याटप्प्याने. तर आदिवासींच्यामध्ये मॅरेज काउन्सिलिंगचा कन्सेप्ट रुचायला खूप वेळ लागेल. त्यांचं शिक्षण वाढलं आहे, समजावून सांगावं लागेल, या गोष्टी सांगून. ज्या वेळेला ते ॲक्सेप्ट करतील की नाही हे डॉक्टर सांगतात ते बरोबर आहे, मॅरेज काउन्सिलिंगने आपल्या भागातला हा आजार दूर होऊ शकेल. त्यामुळे असा कन्सेप्ट जर त्याने घेतला तर याच्यात होईल. पण याच्यामध्ये सरकारनं थोडंसं लक्ष घातलं पाहिजे. लक्ष घातलं पाहिजे. सरकार म्हणजे शेवटी लोकप्रतिनिधी झालेत, मग लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा याच्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. असं सगळ्यांनी मिळून जर हे काम केलं तर लवकर आटोक्यात येईल. लोकप्रतिनिधीचा इफेक्ट असा की एकतर ते त्यांचे पुढारी आहेत, दुसरी गोष्ट त्यांची भाषा त्यांना चांगल्या रीतीने येते. त्यामुळे त्यांच्या भाषेमध्ये जर समजावून सांगितलं तर हे लोक एखाद्या वेळेला ऐकतील. वेळ लागेल थोडासा, पण ऐकतील. आणि तेच खरं उत्तर आहे त्याचं. अगदी काउन्सिलिंग प्रश्नच नाही आहे. त्यांच्यातूनच वरती आलेल्या मंडळींनी त्याच्यावर काम केलं पाहिजे, कारण त्यांचा पूर्ण समाज वाचवण्याचं त्यांचंच काम आहे असं मलाही वाटतंय. आता मला एक उत्सुकता आहे की जसं मलेरियापासून त्यांना हे मिळालेलं आहे संरक्षण, तसं आत्ता जो लेटेस्ट आजार जो आत्ता आहे ते कोरोनाचा आणि सिकल सेल ॲनिमिया याच्यावर काही झाला आहे का? म्हणजे नाही, अभ्यास झालेला नाही आहे. पण करोना हा व्हायरस आहे, तांबड्या पेशीमध्ये हा काय व्हायरस जात नाही. अच्छा. त्यामुळं मग त्या RBCमध्ये म्युटेशन याच्यामुळे होणार नाही आहे. झालं म्युटेशन तर इतर भागामध्ये होईल. आणि झालंही असेल म्युटेशन. आता पण नेहमी ऐकतो की अमका म्युटेशन झाला आहे, तमका म्युटेशन झाला. पण ते म्युटेशन ॲडव्हान्टेजेस आहे का डिसॲडव्हान्टेजेस आहे याचा अभ्यास काही झाला नाही. त्याला काळ जावा लागेल, त्याला वेळ जावा लागेल असं. तुम्ही रक्त तपासणी करून आपण ठरवतो की या माणसाला सिकल सेल ॲनिमिया आहे की हा वाहक आहे का हा बाधित आहे वगैरे, पण जनरल लक्षणं काय असतात की ते बघून माणसाला तपासणीला न्यावं? तू सिकल सेल पाहिला तर वाटत नाही तुला हा सिकल सेल असा. अच्छा. म्हणजे बहुतेक ठिकाणी म्हणून त्याला असं म्हणतात की हा छुपी अपंगत्व आहे हा आजार. म्हणजे रक्त तपासल्यावर समजतं, पण तरी देखील लक्षणावरनं तुम्हाला अंदाज येतो. म्हणजे पहिलं लक्षण म्हणजे ॲनिमिया असं असतं. ओके. पण आपल्याकडं तू पाहिलं तर 95% बायकांना ॲनिमिया आहे. हो हो, अगदी अगदी. मग हा सिकलचा ॲनिमिया आहे का साधा ॲनिमिया? रेग्युलर ॲनिमिया आहे. पण दुसरी एक त्याच्यामध्ये मेघ थोडीशी आहे की या सिकल सेल सारख्या फुटत असल्यामुळे बिलिरुबिन वाढतं त्यांच्या रक्तातलं. आणि बिलिरुबिन आपल्याला जॉइंटिसमध्ये वाढलेलं दिसतं. तर त्यांच्या डोळ्यातला पांढरा भाग असतो, त्या पांढऱ्या भागामध्ये पिवळसर चटणीच असते. मग ते पिवळसर चटणी मिळाली तर तुम्ही सस्पेक्ट करू शकता की सिकल सेलचा पेशंट. म्हणजे तुम्हाला पाहूनही ते समजू शकतो. हो. आता आणि दुसरी गोष्ट की हातपाय जे सांधे असतात ते प्रचंड दुखतात. ते म्हणजे ॲनिमिया, माइल्ड जॉइंटिस आणि हातपाय दुखणे एवढ्यावरून तुम्ही एक हालात सिकल सेल असेल याचं समजू शकता. तुम्हाला समजू शकतो. हो. पण सिकल सेलमधली कॉम्प्लिकेशन पुढे जास्त आहे, कारण ही सिकलिंग प्रोसेस आहे ना. नॉर्मल हिमोग्लोबिन, नॉर्मल RBCच्या सिकल सेल RBC होणार, ह्या सतत त्याच्या बॉडीमध्ये चालू असतात. त्यामुळे मग मेंदूमध्ये पक्षघात होतो. हो. डोळ्यातला रेटिना बिघडतो, छातीमध्ये ते सिकल सेल होतात, स्प्लीन मोठी होते, लिव्हर मोठी होते, गाल ब्लॅडरमध्ये स्टोन होतो, किडनीमध्ये फेल्युअर होतं. अशा अनेक व्याधीही त्याला होण्याची शक्यता असते. पण सगळ्यात व्याधी म्हणजे अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस फ्युमरल. मांडीचं हाड असतं, ते मांडीचं हाड झिजतं आणि ते झिजलं की तो मरण
मरणा इतक्याच वेदना त्याच्यामध्ये होतात अशा. अरे बापरे. आणि आम्ही आता 5,000 रुग्ण आमच्याकडे आहेत, तर त्याच्यामध्ये 15% तरी रुग्णांना त्या मांडीच्या हाडाच्या वेदना आहेत आणि त्यांना ताबडतोब ऑपरेशन करणं हा इलाज आहे. पण आज हे ऑपरेशन तिथं कुठे होत नाही. त्यांना इकडे आणावं लागेल. नंदुरबार सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये होत नाही, धुळ्याच्या मेडिकल कॉलेज आहे तिथेही होत नाही. पण मग त्यांना पुण्या मुंबईला आणावं लागेल. आणि प्रायव्हेट याच्यामध्ये करायचं म्हटलं तर 6 ते 7 लाख रुपये लागतात. एवढे पैसे ते आदिवासीने कुठं, नाही, कुठून मग ते असेच खुरत राहतात, मरून जातात असे. खूप गंभीर आजार गंभीर आहे. आजार आहे. आणि औषधांव्यतिरिक्त तुम्ही घरगुती काळजी घ्यायला काय सांगता? नाही औषधं म्हणजे आम्ही आयुर्वेदिक औषधं वापरतो. अच्छा. ते आयुर्वेदिक औषधं आम्ही आमच्या इथेच तयार केलेली आहे. हो. आणि आयुष डिपार्टमेंट जे आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं, त्यांनी 3 वर्ष त्याच्यावरती ट्रायल घेतलेली आहे आणि सर्टिफाईड केलेलं आहे की हे औषध सकलचेला छान आहे. चालणार आहे. पण कुठल्याही सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आमचं हे औषध वापरत नाही. आयुर्वेदिक आहे म्हणून ते टाकून देतात, लक्षही देत नाही त्याच्यामध्ये. तर होमिओपॅथीमध्ये आपलं ॲलोपॅथीमध्ये हायड्रॉक्सिलिरिया नावाचं औषध आहे. त्याने हा आजार बरा होत नाही, पण त्याचे सिम्पटम्स जे असतात त्या कमी होतात माहिती आहे. पण ते हायड्रॉक्सिलिरियाची टॅबलेट जे ती महाग आहे, म्हणजे एका कॅप्सूलला 10 रुपये पडतात. त्यांच्या म्हणजे आणि रोज घ्यावी लागते. ते बंद पडले की परत लक्षणं दिसतात. म्हणजे महिन्याला साधारण 300 रुपये तरी खर्च असेल. आता एका घरामध्ये 3-4 सकलचे पैसे असेल तर एवढे पैसे नाही खर्च करू शकत ते. म्हणून शेवटी पर्याय म्हणून आमचे औषधं ते वापरतात. आणि आमचं औषध हायड्रॉक्सिलिरिया इतकंच परिणामकारक आहे. त्यामुळे आमचे सगळे सकलचेल पेशंट आहेत ते आम्ही दिलेलं औषध वापरतात. आता करोना काळामध्ये आम्हाला इथे जाता येत नव्हतं, तरी पेशंटचे फोन यायला की डॉक्टर साहेब तुम्ही येत नाही, त्यांनी जण औषधं तरी पाठवा. आम्ही इथे तयार केलेली औषधं त्या कोरोनाच्या काळात मार्चमध्ये तर तिथं पाठवणं फार अवघड होतं. तर रघु भोये म्हणून एक माझा विद्यार्थी आहे, तो सिव्हिल सर्जन आहे नंदुरबारचा. त्याला मी म्हटलं की अरे रघु, तुम्ही तर पेशंटला काहीच देत नाही, आम्ही निदान हे आयुर्वेद औषध देतो, माझे औषधं तयार आहेत, तर मला ती तिथपर्यंत आणून दे. तर तो दरवेळेला आता औषध तयार आहे सांगितले की दडगावपर्यंत औषधं आणून देतो. खूपच म्हणजे अनेक लोकांचं सहकार्य आहे ह्याच्यामध्ये आणि म्हणून त्या पेशंट्सचा वेदना थोड्याफार आपण कमी करू शकतोय. नाही, आणि त्या वेदना कमी होतात. औषधाने आपल्याला काहीतरी फरक पडतो डॉक्टरांच्या, म्हणून तर येतात लोक. कारण नेहमीच तू एका डॉक्टरांच्याकडे एकदा औषध घेतला गुण नाही आला, दुसऱ्यांदा औषध घेतला गुण नाही आला, तर तिसऱ्यांदा औषध नाही घेणार तो. गुण आला तरच तो औषध. हो, अनुभवाशिवाय तो औषध घेणार नाही. तुम्ही जेव्हा प्रथम आदिवासी भागात गेलात आणि आज जाता, तर किती फरक आहे त्यांच्या जीवनशैलीत आणि त्यांच्या सगळ्या राहणीमानामध्ये? एक तर गोष्ट हळूहळू त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचा प्रसार होत आहे. आश्रमशाळा आहेत, शाळा निघाल्यात, कॉलेज निघाले, त्यामुळे त्यांना हा आजार हळूहळू समजायला लागला. आज आमच्या कामामुळे संपूर्ण नंदुरबार डिस्ट्रिक्टमध्ये सिकलसेल म्हणजे काय हे त्या लोकांना समजलेलं आहे. त्याच्या मागच्या भावना काय आहेत हे सुद्धा समजलेलं आहे. त्यामुळे लोक आम्हाला सहकार्य करतात. दर कॅम्पला आमच्याकडं 300 लोक नवीन येतात तपासून, स्वतःहून येतात. हो, स्वतःहून येतात. सर, सर्वोच्च सन्मान आपल्याला मिळाला आहे पद्मश्री. कधी वाटलं होतं आपल्याला पद्मश्री मिळेल? कधीच नाही. इवन पद्मश्री ज्यावेळेला मला मिळालं, ज्या दिवशी सरकारने जाहीर केलं, त्यावेळेला मी धडगावला आदिवासींच्यामध्ये काम करत होतो. मिसेस फडक्यांनी मला फोन केला की तुमचं अभिनंदन, तुम्हाला पद्मश्री मिळालं आहे. मी म्हटलं तुम्ही काहीतरी माझी चेष्टा करत आहेत, मला पद्मश्री कोण देणार? आणि मी कधीच गव्हर्मेंटला अर्ज केला नाही की मला पद्मश्री द्या किंवा कोणाला सांगितलेलं नाही. न सांगता मला पद्मश्री कसं काय मिळाली? पण दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्र पाहिलं तर त्याच्यात सगळं छापून आलेलं होतं की तुम्हाला पद्मश्री मिळाली.
तेव्हा पद्मश्रीसाठी मी कुणालाही सांगितलेलं नाही, कोणाशी बोललेलं नाही. सरकारने माझ्याबद्दल कशी माहिती मिळवली, दखल घेतली त्यांनी दखल तुमच्या घेतली, कामाची. हो. खूप अभिमान वाटतोय आणि खूप आनंद होतोय. मला सांगा, आपण हे सुदाम काटे रिसर्च फाउंडेशन आता आपण तयार केलं, रजिस्टर केलं आहे, नाही, त्याच्या मागचं काय कारण त्याच्यामागची आहे? भूमिका आहे कशी, आम्ही धडगावला ट्रीटमेंट देतो, पण धडगावला यायचं म्हटलं तर ते आदिवासींना आमच्याकडे मध्य प्रदेशमधनं पेशंट येतात, गुजरातमधनं पेशंट येतात, नंदुरबार जिल्ह्यामधल्या सगळ्या तालुक्यातनं पेशंट येतात, त्याच्यानंतर शिरपूरवरनं पेशंट येतात, जळगाव जिल्ह्यातनं पेशंट येतात. या सगळ्यांना आमच्यावरती धडगावला, आमचं धडगावचं सेंटर सातपुड्याच्या 3ऱ्या आणि 4थ्या पुढ्यामध्ये आहे, नर्मदेच्या काठी येतात. त्या सगळ्यांना आधी शहाद्याला यायला लागतं आणि नंतर शहाद्यावर 75 किलोमीटर घाट वर चढून वर यावं लागतं. तर आम्हाला रक्त तपासायला वेळ लागतो, निदान 4-5 तास तरी लागतात. तर सगळ्या लोकांची एक मागणी असे की आमचे आजच रक्त तपासून आजच औषध आम्हाला द्या. म्हणजे आम्ही, कारण तिथलं 4 वाजता ट्रान्सपोर्ट बंद होतो, त्यांना परतीला जायचं असतं. परतीला जायचं असतं. मग दुसऱ्या वेळेला यायचं म्हटलं तर त्यांना जमत नाही. मग त्यावेळेला आम्ही ठरवलं की आपण शहाद्याला जर सेंटर ठेवलं तर मध्य प्रदेशच्या लोकांना बरं पडेल, गुजरातच्या लोकांना बरं पडेल, सगळ्या सातपुड्यातल्या नंदुरबारच्या 6 तालुक्यांना ते सोयीस्कर पडेल. कारण शहादा आता मोठं शहर होतं आहे, 4 हायवे त्यातनं गेलेले आहेत त्याचे, आणि रात्री 12 वाजता म्हटलं तरी कुठेही जायला तुम्हाला बस मिळू शकते, व्हेकल मिळू शकते. त्यामुळे आम्ही शहादाला असं सेंटर सुदाम काटे रिसर्च फाउंडेशनतर्फे घ्यायचं असं ठरवलं आहे. आम्ही तयारी केलेली आहे, आदिवासी लोकांनी आम्हाला जमीन दिलेली आहे, त्याला लागणारे इक्विपमेंट आहे, ते बायर कंपनीचं इक्विपमेंट आहे की ज्याचं सिकलसेलचं कॉन्सन्ट्रेशन मोजता येतं. 12 लाख रुपये किंमत आहे. त्या कंपनीने मला ते इक्विपमेंट डोनेशन म्हणून द्यायचं कबूल केलेलं आहे. कारण मी BJ मेडिकल कॉलेजमध्ये असताना त्यांचा पहिला कस्टमर आहे, तर त्यांनी मला ते कबूल केले. शहाद्यामध्ये कुमार शिराळकर म्हणून एक सामाजिक कार्य करणारे, त्यांनी मला जवळजवळ 80,000ची इक्विपमेंट दिलेली आहेत. त्या लॅबॉरेटरी माझी पूर्ण झालेली आहे, जागा आपली आहे, केंद्र हे त्याचं शहाद्याच्या कलेक्टरकडनं पास झालेलं आहे आपल्या याच्यात की आपल्याला इन्कम टॅक्सचं सर्टिफिकेट मिळालं आहे, आपली संस्था रजिस्टर आहे. आता फक्त जागा बांधायची राहिलेली आहे. पण सगळ्याचं सोंग करू शकतो, पण पैशाचं सोंग करत नाही. निश्चितच. म्हणून मी लोकांना आवाहन करतो की आम्हाला हे जागा बांधण्यासाठी आम्ही आदिवासींना डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, काउन्सिलिंग, प्रिव्हेन्शन ह्या सगळ्या फॅसिलिटीज फ्री ऑफ देणार आहेत. त्याला पैसा लागणार आहे. तर तुम्ही आम्हाला उदार हाताने, तुम्ही एकतर आमच्याबरोबर या, काम करा. ती जर तुम्हाला शक्य नसेल तर निदान पैसे तरी आम्हाला द्या, जेणेकरून आम्ही आमचं काम, बिल्डिंग बांधू, काम वाढवू. अगदी. आणि ज्याची गरज आहे तिथे, गरज आहे. अनेकांना त्यांच्या वेदनांमधून बाहेर काढायचं आहे आपल्याला, आणि त्यासाठी आपल्याला गरज आहे. काटे सर, आपण ते शहाद्याच्या सेंटरबद्दल मला सांगितलं, पण त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काय उद्दिष्ट आहेत फाउंडेशनची? आदिवासींना सोयीस्कर असं शहादा शहर आहे. तर आम्ही असं विचार केला की शहाद्यालाच आपण जर एक सेंटर सुरू केलं तर आदिवासींना ते फायद्याचं ठरेल. म्हणून 2018मध्ये सुदाम काटे रिसर्च फाउंडेशन ही संस्था सुरू केली. माझी मुलगी मिसेस शर्मिला बसू ही मला मदत करते. अच्छा. तिने तिची नोकरी शाळेतली सोडून ही फाउंडेशनचं काम करते. म्हणजे पुढची पिढी पण या कामात आली आहे तुमची. कामामध्ये आली. तर अशा तऱ्हेनं आम्ही या कामाचा डोलारा थोडंसं वाढवायचा ठरवलं आहे. आम्ही शहाद्याला पेशंट खूप आले तर आमच्या कामाचा पसाराही थोडासा वाढवेल, आम्हाला थोडंसं संशोधन करता येईल आणि ह्या समाजातला सिकलसेलचा आजार जितक्या लवकर नियंत्रित करता येईल तो नियंत्रित करता येईल आम्हाला. म्हणून आम्ही त्या उद्देशानं सुदाम काटे रिसर्च फाउंडेशन ही संस्था काढलेली. खूप चांगला उद्देश आहे आणि त्याला तुम्हाला यश मिळू दे, तो सफल होऊ दे अशी माझी ईश्वरचरणी प्रार्थना. मला विचारायचं आहे की तुम्ही हे 40 वर्षे इतके कठोर परिश्रम घेतलेत,
त्याबद्दल तुम्ही समाधानी आहात का? हो, 40 वर्ष मी 40पेक्षा जास्त सांगत असून तर मी एक समाधानी आहे. कारण पहिली एक गोष्ट की मला लहानपणापासून प्रत्येक गोष्टीत संघर्ष करावा लागला. ते अजूनपर्यंत ते संघर्षच मी करतो असं दिसतं. पण संघर्ष करत असताना मला काही समाधानाच्या गोष्टी माझ्या आयुष्यात घडल्या. त्या म्हणजे मला आवडणाऱ्या मुलीबरोबर मला लग्न करता आलं. हे तुम्ही वयाच्या 88व्या वर्षी म्हणताय, याचा अर्थ खरंच ती मुलगी अजून तुम्हाला आवडतीये. त्याच्यानंतर मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे माझ्या तिन्ही मुली खरोखरीच हुशार आहेत, शिक्षित आहेत. अशा तिन्ही जावई आम्हाला मिळालेले चांगले आहेत. तेच तुम्हाला मगाशी सांगितलं तसं की त्यांच्या सासरबद्दल काही कंप्लेंट करत नाहीत. त्या अर्थी त्या दिल्या घरी सुखी आहेत. अशा तिन्ही जावई उच्च पदस्थ आहेत. ते त्यांच्या विषयामधले तज्ज्ञ आहेत असे. आणि माझ्या कामाबद्दल त्यांना आनंद आहे, त्यांनाही त्यांच्या कामाबद्दलही मला आनंद आहे. एवढं जर असेल तर समाधान का मिळू नये असं. अगदीच. पण सर, सुखाबद्दल काय संकल्पना आहे तुमची? कारण आता टी व्हीवर पण सिरियल आली आहे, सुख म्हणजे नक्की काय असतं. अनेक लोक सुखाच्या मागे धावता धावता भलतीकडेच पोहोचतात. हो, तुमच्या मते सुख माझ्या म्हणजे मते काय? सुख म्हणजे आनंद आहे. आनंद ही गोष्ट अशी की तुम्ही कुणालाही देऊ शकता, कोणाकडून घेऊ शकता. त्यामुळे आनंद ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे, मौल्यवान आहे. आणि मुख्य म्हणजे आपल्याला ईश्वरानं हा आनंद विनामूल्य दिलेला आहे. त्याला काही कुठं विकत घ्यावं लागत नाही, काही नाही. पण थोडंसं दुर्दैव असं की काही लोकांना आयुष्याच्या शेवटपर्यंत आनंद म्हणजे काय हे समजतच नाही. तर त्या लोकांना समजावं की खरोखर आनंद मिळवणं या आयुष्यामध्ये फार मोठं भाग्य लाभतं. खरंच आहे. मंडळी, आपण पद्मश्री डॉक्टर सुदाम लक्ष्मण काटे यांच्याशी संवाद आत्ता, खरं तर मला वाटतं हा स्वल्पविराम आहे. कारण सुदाम काटे फाउंडेशनचं काम जसं पुढे पुढे जाईल तशी आपण त्याची माहिती घ्यायला नक्की येणार आहोत सरांकडे. सर, आम्ही परत येणार आहोत तुमच्याकडे ती माहिती घ्यायला. सरांनी जे सांगितलं सुख म्हणजे आनंद, तर तो आनंद शेअरिंगमध्ये आहे, केअरिंगमध्ये आहे, आपल्या घासातला घास दुसऱ्यांना देण्यामध्ये आहे. हे सरांनी फार लहान वयात जाणलं होतं. त्यांच्या घरात तसे संस्कार त्यांच्यावर झाले होते. समाजवादाचे किंवा समाजसेवेचे त्यांच्यावरती जे संस्कार झाले होते ते त्यांनी पुढे नेले आणि त्यातून त्यांनी हे सगळं मोठं कार्य उभं केलं आणि त्याबद्दल ते समाधानी पण आहेत असं ते म्हणाले. परंतु या कार्याला अनेकांचा हात लागणं फार गरजेचं आहे. एकट्या दुकट्याचं काम नाही आहे. आणि म्हणूनच मी आपल्याला सगळ्यांना विनंती करेन की आपण ह्या सुदाम काटे रिसर्च फाउंडेशनला आर्थिक सहाय्य करा. आणि आपल्याला जर काही माहिती हवी असेल तर नील मल्टी इव्हेंटच्या फोनवर आपण संपर्क साधू शकता आणि त्या संदर्भात आपण पुढे जाऊ शकता. सुदाम काटे रिसर्च फाउंडेशनचा फोन नंबर आपण इथे वरती दिलेला आहे, त्याच्यावरही आपण संपर्क साधू शकता. त्यांना मेल करू शकता. तुम्ही देशात असाल, परदेशात असाल तरी तुमचा हातभार आमच्यासाठी खूप मोलाचा आहे. तर मंडळी, अवश्य मदत करा आणि लवकरच नवीन सेलिब्रिटीसह, नवीन एपिसोडसह लवकरच भेटूया. धन्यवाद.